what we have seen is so far noun conditions we have seen, verb conditions we have seen, pronoun conditions we have seen. Now we are seeing adjective and its conditions. So, rules of adjectives or the conditions of adjectives. Adjective qualifies a noun and a pronoun. Everybody are clear about this. Adjective qualifies a noun and a pronoun. See, he is a tall boy, he is tall. When we describe a single noun or a pronoun, it is in positive degree. When we describe about a single noun or a pronoun, it is in positive degree. She is a tall girl. We are just describing about only one girl or one person, one noun or one pronoun. So, it becomes a positive degree. So, when we compare two qualities of a noun or a pronoun, it will be in comparative degree. Comparison means you are comparing between two. She is taller than her sister. You have to use than for comparison. She is taller than her sister. See, when the quality of noun is unique amongst more than two nouns are there, but one particular quality is something different, only that person has, then it is called superlative degree. She is the tallest girl in the class. She is a tall girl, she is taller than her sister, she is the tallest girl in the class. So, just only one person you are just describing. Here you are describing about one girl and her sister. Then here in the class maybe 20 or 30 of them are there, she is the tallest. So, more than two persons, it is called superlative degree. Hope you are able to understand. Now, condition 1, sir. Some of the comparative adjectives. What are the some of the comparative adjectives? Like junior. Junior is an adjective or what? Adjective. Senior, inferior, superior, elder, prior, preferable, should not be followed with than, should not be followed with the word than in a sentence. Than is always used for comparison, isn't it? She is taller than. So, than should not be used with these adjectives, but the preposition to should be used. You should use to instead of than, should be added in place of than. For example, Rahul Gandhi is elder to Priyanka Gandhi by 1 year. You do not say elder than Priyanka Gandhi. You have to say elder to Priyanka Gandhi. So, all these adjectives you should not use than, you have to use to. Junior to, senior to, inferior to, superior to. Here you see president, number 2, president is superior to the prime minister. Superior means he has more power. In a democratic country, of course, all the decisions are made by the prime minister, but still constitutional head is the president. President is superior than the prime minister. No, president is superior to the prime minister. Assistant professor is junior to the professor. Assistant professor is junior to professor. So, junior to. Driving a car is preferable to riding a bike. Driving a car is preferable than riding a bike. No, it is wrong. Driving four-wheeler, riding is two-wheeler. So, driving a car is preferable to riding a bike. Fifth one, Eastern countries are inferior to Western countries in some aspects. Eastern countries means what? India, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Eastern countries. You can include even Japan, Australia. Eastern countries are inferior in some ways to Western countries. Western countries are American, European countries in some aspects. Aspects mean in certain areas. So, condition 1, hope you are able to understand the condition 1, no doubt about it. Yes? Okay. Now, coming to condition 2. A adjective qualifies a noun. Yes. And a pronoun, but adverb does the modification for a verb and an adjective. Adjective qualifies a noun, but adverb modifies a verb. See, A.R. Rahman sang, how did he sing? Wonderfully.
to get Oscar award. So this wonderfully is adverb or adjective? Adverb, because it modifies the verb sang. So it is adverb. A.R. Rahman is a wonderful singer. So what type of singer A.R. Rahman is? He is a wonderful singer. So it is adjective, right sir? Then coming to condition 3, the adjective like complete. Complete as a verb means what? Complete as a verb, finish it. But complete as an adjective, total. Entire is an adjective, total. Unique, no comparisons at all, unique is the only one. Perfect, good. Ideal, exactness, exactly. Chief, top. Universal, all around the world. Extreme, to the extreme end, etc. Do not allow any comparison. These adjectives do not allow any comparisons at all. For example, what? Titanic is a unique movie. Titanic is unique, is the most unique. Is it correct? Is the uniquest? No. Is a unique movie, no comparison at all. So you cannot go for comparative or superlative, nothing. It is a unique movie. No other movie can be compared to. So it does not take these adjectives, does not take any comparative or superlative forms. Michael Jackson is a perfect dancer. Nobody can equate him. You cannot compare Michael Jackson with anybody. So he is a perfect dancer. Mahatma Gandhi is an ideal person. Ideal means he is the symbol of a person, a human being. 4. He is a complete man who knows everything. He is a complete man means what? He knows about everything. Always everybody has some limitation, but here is a man who does not have any limitation at all. So he is a complete man. Number 5, some of the African people live in an extreme poverty. Extreme poverty means what? Nothing. In poverty, what is the end? In that stage they are living. So some of the African people live in a what type of poverty? Extreme poverty. So all these condition 3rd, these adjectives cannot and will not be, is not possible for us to compare. So it has the uniqueness. Hope you are able to understand. Okay, now I just ask you, get up, take the mic. Okay, inferior, superior, is it an adjective or what? Okay, what is the speciality about that? Put on the mic and speak. What is the speciality about that? Put the mic near to your mouth. Bring close to your mouth and speak. Sit down, next, make it fast. What is the special qualities about the condition 1? We should use to instead of that than in the word junior, senior, inferior, superior. Okay, can you form a sentence other than the example given over here? Sit down, please stand up, sir. You, what do you understand by this condition 1, and can you form a sentence, any one sentence which is not given over here? The inferior, superior adjective should be followed by to instead of than. For example, he is superior. Is the mic is on? He is superior to his junior. He is superior to his junior. Is it correct? Instead of using he is superior than, instead of using that, you should he is superior to his junior. Okay, right, sit down. Okay, in condition 3, what do you understand? 3, condition 2. From condition 2, I understood that adjective qualifies a noun and adverb qualifies a verb. Suppose if we consider A.R. Rahman sang wonderfully to get an Oscar award, means that wonderfully is an adverb because it qualifies sang. Like so, that A.R. Rahman is a wonderful singer. The wonderful is an adjective because it qualifies A.R. Rahman. Okay, it is derivatives. I just ask you one example, lovely and lovingly. Which is an adjective and which is an adverb? Lovely and lovingly.
Lovely is an adjective. Can you form a sentence using lovely? He is a lovely girl. Oh, she's She's a a girl. lovely. She's a Okay, lovely girl. lovingly, how do you form a sentence using lovingly as an adverb? The bird sings lovingly. Very good, fine, sit down. Condition 3, what do you understand? From condition 3, the adjective like complete, entire, unique, perfect, ideal, etc. These are the adjectives which we cannot compare it. For example, Michael Jackson is a perfect dancer. Your own example other than this. I am a complete person. You are a complete person. Good, good, give an applause. Complete girl. Okay, sit down, sit down. நண்பர்களே, இப்பொழுது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்தோம் பெயர் சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், வினைச்சொல்லினுடைய நிபந்தனைகள், பிரதிபெயர் சொற்களினுடைய நிபந்தனைகள். இப்பொழுது நீங்கள் பார்க்கக்கூடியது பெயரூறு சொல்லினுடைய நிபந்தனைகளை பார்க்கிறீர்கள். இங்கே பெயரூறு சொல் என்றால் என்ன முதல்ல நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஒரு பெயர் சொல்லியோ அல்லது ஒரு பிரதிபெயர் சொல்லியோ அது என்ன பண்ணுகிறது, அது அதனுடைய தரத்தை விளக்குகிறது. உதாரணத்துக்கு பெயரூறு சொல்கள் எல்லாம் இங்கே பாருங்கள், ஒரு நவுன் ஒரு பெயர் சொல்லியோ ஒரு பிரதிபெயர் சொல்லியோ அது சொல்லும் பொழுது அதை பாசிட்டிவ் டிகிரி என்று சொல்கிறோம். ஷீ இஸ் எ டால் கேர்ள். ஆனால் இரண்டு மனிதர்களை ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது அதை கம்பேரிட்டிவ் டிகிரி என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு இங்கே பாருங்கள், ஷீ இஸ் டாலர் தேன் ஹர் சிஸ்டர். இங்கே தேன் அதை விட அவள் தங்கையை விட அவள் உயரமானவளாக இருக்கிறாள் என்று வர வேண்டும். அதே போன்று சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி என்றால் இரண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்களை நாம் ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது ஒருவரை இரண்டுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் 20-30 பேர்களுக்கெல்லாம் அதில் இவங்க மட்டும் தனித்தன்மையுடன் இருக்கிறார்கள் என்றால் அது சூப்பர்லேட்டிவ் என்று சொல்கிறோம். அதில் ஷீ இஸ் டாலஸ்ட் கேர்ள் இந்த கிளாஸ் என்று சொல்கிறோம். இது ரொம்ப முக்கியமானது. இந்த ரூல்ஸ் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அட்ஜெக்டிவ் பற்றி ஒரு சிறு விவரம். இப்போ அட்ஜெக்டிவ் என்றால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எதனுடன் முடிவடையக்கூடியதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவாக இருக்கிறது சொல்ல முடியுமா? இங்கே ஓஆர்னு பார்த்தீங்க, ஓஆரை வச்சு முடியக்கூடியது அனைத்தும் அட்ஜெக்டிவ். ஒற்றுக்கொள்கிறீர்களா? டாக்டர்னு சொல்கிறோம், அது அட்ஜெக்டிவ் இல்லை, அது பெயர் ஒரு சொல். ஓகே, இப்போ வேறு ஏதாவது அட்ஜெக்டிவில் முடியக்கூடியது ஏஎல் இல்லை யூஎல் எஃப்யூஎல்ல முடியக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ் ஏதாவது இருக்கா? வண்டர்ஃபுல், பியூட்டிஃபுல். ஓகே, வேறு ஏதாவது ஐவியில் முடியக்கூடியது எனி அட்ஜெக்டிவ்? பாசிட்டிவ், கம்பேரிட்டிவ். ஓகே, அதெல்லாம் சொல்லலாம் அட்ஜெக்டிவ். அடுத்தது நீங்கள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். அட்ஜெக்டிவ் ஏஎல்ல முடியக்கூடியது அட்ஜெக்டிவ் ஃபார்மல். அப்புறம் வேறு அட்ஜெக்டிவில் முடியக்கூடியது, இது எல்லாம் அட்ஜெக்டிவில் முடியக்கூடியது. இப்போ கண்டிஷன் 1ல் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய அட்ஜெக்டிவ்ஸ், ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய பெயர் ஒரு சொற்கள் என்னென்ன? ஜூனியர் என்றால் என்ன? என்னை விட அல்ல ஒருவரை விட தாழ்ந்தவராக இருக்கிறார். சீனியர் என்றால் ரொம்ப மேன்மையானவராக இருக்கிறார். இன்ஃபீரியர் என்றால் என்ன? ஒன்றை விட தாழ்ந்ததாக இருக்கிறது. சுப்பீரியர் இருப்பதிலேயே சிறந்ததாக இருக்கிறது. எல்டர் ரொம்ப முக்கியம். எல்டர்னா என்ன? ஓல்டர்னா என்ன? எல்டர்னா உடன் பிறந்தவர்களிலே மூத்தவர். ஓல்டர்னா என்ன? நண்பர்களுக்குள்ள மூத்தவர். இரத்த சம்பந்தம் இல்லாதவர்களை ஒப்பிட்டு சொல்லும் பொழுது ஓல்டர் என்று சொல்கிறீர்கள். இரத்த சம்பந்தமுடையவர்களை ஒப்பிட்டு சொல்லும்போது எல்டர் என்று சொல்வீர்கள். ப்ரையார் என்றால் என்ன? அதற்கு முன்னாடி. ப்ரிஃபரபிள் என்றால் என்ன? அதற்கு வேண்டியதாக. பாருங்கள், ஏபிஎல்ல முடியக்கூடியதெல்லாம் அட்ஜெக்டிவ். ப்ரிஃபரபிள், அட்ஜஸ்டபிள், ஹானரபிள், இவைகளெல்லாம் should not be followed with than. இதற்கு பின்னாடி தேன் வரக்கூடாது. இதெல்லாம் சில நிபந்தனைகள். தேன் வரக்கூடாது, அதை விட என்ற ஒரு வார்த்தை வரக்கூடாது. in a sentence but the preposition to should be added. அந்த தேனுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும்? to என்ற என்னது? to என்ன? preposition முன்னடை சொல்லை சேர்த்தி கொள்ள வேண்டும். உதாரணத்துக்கு பாருங்க, ராகுல் காந்தி இஸ் எல்டர் தேன் பிரியங்கா காந்தி என்று எழுதக்கூடாது. பை 1 year, ஒரு வருடத்திற்கு ராஜீவ் காந்தி பிரியங்காவை காந்தியை விட மூத்தவராக இருக்கிறார். விட என்று இருக்கக்கூடாது, அதுக்கு பதிலாக டூ போட வேண்டும். ஸோ ராகுல் காந்தி இஸ் எல்டர் டு பிரியங்கா காந்தி பை 1 year. ரெண்டாவதாக பாருங்க, பிரசிடென்ட் சுப்பீரியர் டு த பிரைம் மினிஸ்டர். பிரதம மந்திரியை விட ஜனாதிபதி அதிக சக்தி உடையவராக இருக்கிறார். இஸ் சுப்பீரியர் டூன்னு தான் போடணும், தேன் போடக்கூடாது. பொதுவாகவே அட்ஜெக்டிவில் 2 பேர்த்த ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது நம்ம தேன் யூஸ் பண்ணோம். இங்கே பிரசிடென்ட்டு, பிரைம் மினிஸ்டர், இங்கே ராகுல் காந்தி, இங்கே பிரியங்கா காந்தி. இப்போ இவங்க ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது தேன் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் இங்கே தேன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இந்த சில வச்ச அட்ஜெக்டிவுக்கு, இந்த சில அட்ஜெக்டிவ்களுக்கு டூ போட்டு கொள்ள வேண்டும். அடுத்ததாக பாருங்க, அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபஸர், துணை விரிவுரையாளர், இஸ் ஜூனியர் டு ப்ரொஃபஸர். விரிவுரையாளர்களுக்கு கீழே
அந்தஸ்திலே இருக்கிறார். இஸ் ஜூனியர் 2 என்று போட வேண்டும். டிரைவிங் ஏ கார் இஸ் ப்ரிஃபரபிள் டு ரைடிங் ஏ பைக். டிரைவிங் என்றால் 4 சக்கர வாகனம், ரைடிங் என்றால் 2 சக்கர வாகனம். அப்போ கார் ஓட்டுவது பைக் ஓட்டுவதை விட சௌகரியமாக இருக்கிறது. ப்ரிஃபரபிள் டு தான் போடணும், தேன் போடக்கூடாது. ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் ஆர் இன்ஃபீரியர் டு வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் இன் சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ். ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் கிழக்கத்திய நாடுகள், இந்தியா, பாகிஸ்தான், பங்களாதேஷ், ஜப்பான், இதெல்லாமே சொல்லலாம். ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்னு சொல்லலாம். ஆர் இன்ஃபீரியர், இந்த நாடுகள் தரம் குறைவாக இருக்கிறது. எதனுடன் ஒப்பிட்டு பார்க்கும் பொழுது மேற்கத்திய நாடுகளான அமெரிக்காவும் ஐரோப்பாவும், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ், இன் சம் ஆஸ்பெக்ட்ஸ், சில விஷயங்களில், ஆஸ்பெக்ட்ஸ்னால் விஷயம். ஸோ இன்ஃபீரியர் 2 தான் எழுத வேண்டுமே ஒழிய இன்ஃபீரியர் தேன் என்று எழுதக்கூடாது. நிபந்தனை 2 பாருங்கள், என்ன நிபந்தனை 2 என்ன எழுதியிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு பெயரூர்ச்சொல் என்ன பண்ணியது, குவாலிஃபைஸ் ஏ நவுன் ஆர் ஏ ப்ரொனவுன். ஒரு பெயர் சொல்லை அல்லது ஒரு பிரதிபெயர் சொல்லை அது தன் தரத்தை சொல்கிறது. ஆனால் அட்வர்ப் என்று சொல்லக்கூடிய வினையுறுச்சொல் ஒரு வினை சொல்லை அது மாடிஃபை என்று அதை மாற்றி அமைக்கிறது. உதாரணத்துக்கு பாருங்கள், ஏஆர் ரகுமான் சாங் பாடினார், ஒண்டர்ஃபுல்லி அருமையாக, டு கெட் ஆஸ்கார் அவார்ட் பரிசு பெறும் அளவிலே ஏஆர் ரகுமான் அருமையாக பாடினார் என்று இருக்கிறது. இது அட்வர்பாக வினையுறுச்சொல்லாக வருகிறது. சாங் என்பது பாடினார், ஒண்டர்ஃபுல்லி அருமையாக, அப்போ அந்த சேங்கை அது மாற்றி அமைக்கிறது. அடுத்ததாக ஏஆர் ரஹ்மான் இஸ் ஏ ஒண்டர்ஃபுல் சிங்கர். ஏஆர் ரஹ்மான் ஒரு அருமையான பாடகர். எப்பேற்பட்ட பாடகர்? ஒரு அருமையான பாடகர். அந்த அருமையான என்பது அட்ஜெக்டிவாக வருகிறது. நிபந்தனை 3 பார்த்தீங்கன்னா, சில அட்ஜெக்டிவ் த அட்ஜெக்டிவ்ஸ் லைக், சில அட்ஜெக்டிவ் எவை போல கம்ப்ளீட் என்றால் என்ன, முழுமையான. ஆனால் கம்ப்ளீட் வினைச்சொல்லாக வரும்போது என்ன ஆகி விடுகிறது, வெர்பாக வரும்போது முடித்து விடு என்று வருகிறது. இங்கே கம்ப்ளீட் வந்து நம்ம அட்ஜெக்டிவாக சொல்லுகிறோம். என்டையர் முழுமையான, யூனிக் தனித்தன்மை வாய்ந்த, பர்ஃபெக்ட் சரியான, ஐடியல் பொருத்தமான சரியான, சீஃப் தலைமை அதிகாரியான, யூனிவர்சல் உலகம் முழுக்க இருக்கக்கூடிய, எக்ஸ்ட்ரீம் எல்லையின் எல்லை, do not allow any comparisons. இந்த அட்ஜெக்டிவ்ஸ்க்கு இந்த பெயரூரி சொற்கள் 2 பெயர் சொற்களுடன் ஒத்துப்போகக்கூடிய ஒரு தன்மை பெறாத பெயரூரி சொற்கள். இந்த பெயர் சொற்களை யூஸ் பண்ணும்போது கம்பேரிட்டிவ் ஒப்பிட்டு பார்க்கவே முடியாது. ஆகையால் இங்கே பாருங்க, டைட்டானிக் இஸ் ஏ யூனிக் மூவி என்று எழுதியிருக்கிறோம். டைட்டானிக் படம் என்பது ஒரு தனித்தன்மை வாய்ந்த படம், அதில் எந்தவித ஒப்பிட்டுக்கும் போக முடியாது. அடுத்தது 2வது, மைக்கேல் ஜாக்சன் இஸ் ஏ பர்ஃபெக்ட் டான்சர். மைக்கேல் ஜாக்சன் ஒரு அருமையான ஆட்டக்காரர். ஸோ பர்ஃபெக்ட் என்று வருகிறது, சரியான. 3வதாக, மகாத்மா காந்தி இஸ் ஏ ஐடியல் பர்சன். இஸ் an ஐடியல் பர்சன் ஆர் இஸ் ஏ ஐடியல் பர்சன்? ஓகே, மகாத்மா காந்தி ஒரு சரியான நபர். இஸ் ஏ கம்ப்ளீட் மேன் ஹூ நோஸ் எவ்ரிதிங். அவர் ஒரு முழுமையான மனிதர், அவருக்கு அனைத்தும் தெரியும். அடுத்தது 5வதாக, சம் ஆஃப் த ஆஃப்ரிக்கன் பீப்புள் லிவ் இன் அன் எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி. சில ஆப்பிரிக்க நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சில மனிதர்கள் மிக மோசமான ஏழ்மையான நிலையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று வருகிறது. ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். அப்போ அட்ஜெக்டிவ் பற்றி விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறோம். நிபந்தனை 1ஐ பார்த்திருக்கிறோம். சில அட்ஜெக்டிவ்களுக்கு என்ன வராது, தேன் வராது, டு வர வேண்டும். அடுத்தது நிபந்தனை 2ல் பார்த்தீங்க, அது பெயர் சொல் வினை உரிச்சொல்லாக, பெயர் உரிச்சொல் வினை உரிச்சொல்லாக வார்த்தைகள் வருகிறது. அடுத்ததாக சில பெயர் உரிச்சொற்கள் அட்ஜெக்டிவ்களுக்கு ஒப்பிட்டு செல்ல முடியாத ஒரு நிலையை பார்க்கிறோம். ரைட்டா சார்? ஓகே, தமிழில் சொல்ல முடியுமா? நீ தானே பேச சொல்லலை. கொஞ்சம் செந்தமிழ் செல்வன் என்ஜிசின்னு சொல்லுங்கள். தமிழில் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? என்ன மைக் ஆன் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா சார். சார், இப்போ வந்து நம்ம வந்து ரூல் ஆஃப் அட்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்க்கணும் சார். அதில் வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் நவுன் ஆர் ப்ரொனவுன், இது வந்து இந்த இதில் பார்த்தோம்னா ஒரு ஆளை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது வந்து இப்போ பாசிட்டிவ் டிகிரி சார். இப்போ வந்து பி பார்த்தோம்னா கம்பேர் த காம்பரேட்டிவ் டிகிரி வந்து 2 பேரை குறிப்பிட்டு சொல்கிறது வந்து கம்பேரிசிவ் டிகிரி சார். இப்போ சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரினா 2 ஆளுக்கு மேற்பட்டவங்களை சொல்கிறது வந்து சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி சார். இது என்ன கண்டிஷன் 1? என்ன
the sum of commutative adjectives இருக்குல்ல சார், அது ஜூனியர், சீனியர், இன்ஃபீரியர், சூப்பீரியர், எல்டர், பீரியர், ப்ரிஃபெக்சபிள். இதில் வந்து நம்ம வந்து இது பயன்படுத்தணும். அப்போனா ப்ரிப்போசிஷன் 2 தான் சார் பயன்படுத்தணும். தேன் பயன்படுத்தக்கூடாது. நிபந்தனை 2 என்ன சொல்லுது? Other the qualifies adjectives qualifies a noun on a pronoun. அது வந்து இந்த நவுனையும் ப்ரொனவுனையும் இது பண்ணுது சார். பட் த adverb does not modification from verb or noun. A.R. Rahman was a song wonderful to get Oscar award. இப்போ வந்து wonderful வந்து adverb சார். adverb சார். அது வந்து இதில் வரும்போது அது adjective மாறுது சார். கண்டிஷன் நிபந்தனை 3 என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட? நிபந்தனை 3 வந்து சார், the adjective the complete, entire, unique, perfect, ideal, chief, universal, extreme, etc. do not allow any comparison. இதெல்லாம் அலோவ் பண்ணான்னு சொல்லுது சார். என்ன அலோவ் பண்ணாதது? ஒப்பிட்டு பார்க்க முடியாது. அது என்ன உதாரணம் என்ன கொடுத்துருக்கோம்? முதல் உதாரணம் டைட்டானிக் இஸ் a unique மூவி. யூனிக். அப்படி என்ன அர்த்தம்? அது என்ன புரிஞ்சுக்கிட்ட? பார்க்க அந்த மாதிரி வேற ஒரு படமே இல்லை என்று சொல்லும்போது அந்த நிபந்தனை 3 பார்க்கிறாய். ஓகே ஓகே, சிட் டவுன்.